Okay, good morning, students. Today we discuss about waves, objective bits nana నేను మీకు సెండ్ చేశాను. ఎక్సర్సైజ్ 1 దట్ ఈస్ లెవెల్ 1 మీరు చేయండి. డౌట్ లేని ఉంటే నన్ను అడగండి. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 2 we will discuss level 2 bits. So first one, which of the following expression represents a simple harmonic progressive wave? So progressive wave y is equal to a sin of omega t minus kx. So that is the progressive equation. Next simple harmonic wave equation వచ్చేసి y is equal to a sin omega t. ఫస్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ నేనా, థర్డ్ వన్ వచ్చి ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి దట్ ఈజ్ స్టాండింగ్ వేవ్, దట్ ఈజ్ స్టేషనరీ వేవ్. సో వాళ్ళు అడిగింది ఇక్కడ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సింపుల్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, the displacement of the particle in a medium can be expressed as y is equal to 10 power minus 6 sin 100t plus 20x plus pi by 4 meter, where t in seconds, x in meter. Speed of the wave anadra. Speed of the wave anadigaru. So equation entra y is equal to 10 power minus 6 sin of 100t, okay, plus 20x plus pi by 4, okay, done. Meters in meters, no, in meters, okay. Speed of the wave adigara. So compare this equation with the standard equation. Y is equal to a sin omega t plus kx plus pi. So speed of the wave v is equal to omega by k nana. Omega is what? 100. K is what? 20. So that is just simply 5 meter per second. Next third one. So answer is 3 da. Answer is 2, 5 meter per second. Okay. Next third one. The equation of a transfer wave traveling on a rope is given by y is equal to 10 sin pi. 10 sin pi of 0.01x minus 2t. Okay. Where y and x are in centimeters lo unda. Okay, answers kuda centimeters lo ichchadu options. t in seconds. The maximum transfer speed of the particle in the rope is about. So ikkada compare the standard equation. A, first of all, pi ni transport to inside, that is 0.01 pi x minus 2 pi t. Okay, so compare this the standard form to a sin kx minus omega t. Okay nana, what is the maximum transfer speed of the particle another. Speed of the particle enter formula v is equal to a omega. Speed of the wave aithenemo omega by k nana. Speed of the particle aithenemo v is equal to a omega. Maximum speed of the particle a is nothing but 10 into omega value 2 pi. Okay na, that is 20 pi centimeter per second nana. So meeku ఆన్సర్ వచ్చేసేసి v is equal to 20 into 3.142 రా. That is v is equal to
2 into 31.42 multiply 4 8 2 6 62.84 centimeter per second. 62.8 centimeter per second ana option, first option. That is the third one, first option. Next, fourth bit. The angular frequency of the particle in a progressive in a elastic medium is angular frequency ఇచ్చాడు బాయ్ ఒమేగా ఇచ్చేసి ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఎంతనరా angular frequency of the particle in a progressive wave in a elastic medium is 100 pi radian per second. Okay, 100 pi radian per second ana. It's moving with the velocity of ఎంత velocity మూవుతుందిరా 200 meter per second. Okay, 200 meter per second. The phase difference between the two particles separated by a distance of delta ఇచ్చాడ్రా ఎంత 20 మీటర్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు. ఓకేనా, v is equal to f lambda. v is equal to f lambda రా. మనకి f అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒమేగా is equal to 2 pi f is equal to omega by 2 pi. So v is equal to f value ఎంత omega by 2 pi into lambda. Lambda కావాలి. Lambda is equal to v into 2 pi by omega. velocity ఎంత 200 into 2 pi by omega ఎంత by 100 pi. pi cancel out. So lambda equal to 2 into 2 4 meter. Lambda వచ్చింది by phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. So delta pi is equal to 2 pi by lambda 4 into path difference ఎంత ఇచ్చాడు 20 ఇచ్చాడు అంతే కదా. So 4 ones are 4 5s are 5 into 2 10 pi phase difference 10 pi nana. So ఇంకా మీకు సింప్లిఫై చేస్తే దాన్ని డెల్టా పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 into పై వాల్యూ 3.142 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 31.42 రేడియన్. 31.42 రేడియన్ అన్న దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 రా. ఫోర్త్ వన్కి ఆప్షన్ 1. సో రైట్ డౌన్. Okay, next problem number 5. A progressive wave moves with a velocity of 36 meter per second. Progressive wave moving with a velocity ఎంత ఇచ్చాడ్రా 36 meter per second ఇచ్చాడు అబ్బాయి. In a medium with a frequency of 200 hertz. Frequency ఎంతరా 200 hertz. A progressive wave moves with a velocity of 36 meter per second. In a medium with a frequency of 200 hertz, full stop. The phase difference between two particles separated by a distance of 1 centimeter is అంటే లైక్ వాడు డెల్టా ఇచ్చాడురా 1 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు 1 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు అంటే దట్ ఈస్ 1 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 1 into 10 power minus 2 meter. ఓకే, see lambda v is equal to f lambda. Lambda is equal to what? Vy of v value ఎంత 36 by f is equal to ఎంత 200. ఓకే, $36 by 2 into 10 power minus 2 రాశాను దీన్ని 2 అంటే 10 power 2 కదా, ఇది తీసుకొస్తే minus 2 1s are 2 18s are
18 into 10 power minus 2 meter. This is the lambda. So phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. 2 pi by lambda value 18 into 10 power minus 2 into delta value ఎంత ఇచ్చాడా 1 centimeter 10 power minus 2. Minus 2 cancel. 2 ones are 2 9s are. So that is pi by 9. Pi by 9 radian. Okay. Pi by 9 radian. So that is pi by 9 radian. That is the option వచ్చేసేసి third one. Next, sixth bit. The speed of the wave in a medium is 760 meter per second. Velocity ichadra 760 meter per second. Okay. If 3600 waves are passing through a point in the medium in 2 minutes. Any waves ra 3600 waves are passing through a point in a medium in 2 minutes. Number of waves per second is called frequency, and frequency ichadu. So frequency is equal to number of waves per second 3600 by 2 minutes anada by 2 into 60 seconds. 0 cancel out. 6 into 2 12 3s are. That is frequency which is 30 hertz ra. అయితే ఏమన్నాడు speed of the wave in medium 760 meter per second. If 3600 waves are passing through a point in the medium in 2 minutes, then its wavelength is lambda is equal to v by r. V entra 760 by 30. 0 cancel out. 3 2s are, 3 5s are, 3 3s are. That is just 25.3 meters away. Right. 3 25s are 75. Just take one on the point with 0 by 10. 3 3s are 9. 25.3. 333. So sixth one option వచ్చి 2. This is the 2. Next, seventh bit nana. A progressive wave of frequency ichadra. Frequency given, that is 500. Okay. A progressive wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 meter per second. 350 meter per second to travel అవుతుంది. A progressive wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 meter per second. Full stop. A compressional maximum appears. That is compressional maximum appears at a place at a given instant. Full stop. The minimum time interval after which of refraction badindana, that is rarefaction. That is the rarefaction. The minimum time interval after which of rarefaction maximum occurs at the same places. Okay, see this is compression nana, this is rarefaction. Again compression, again rarefaction. Compression, rarefaction, compression, rarefaction. Okay, and ikkada the distance between any two consecutive compressions gaani rarefactions gaani lambda ra. Okay na. So ikkada meer observe chesthe okasari listen carefully. Idi compression, rarefaction. The distance between any two consecutive compressions is nothing but wavelength. Whatever you do. So the distance between a compressional maximum, this is the compressional maximum at a place
at a given instant. A compression maximum appears at a place at a given instant. Full stop. The minimum time interval after which of rarefaction maximum occurs. దాని పక్కన రేర్ ఫ్రాక్షన్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతరా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లాంబ్డా అయితే ఇది ఎంత అయితే బాయ్ లాంబ్డా బై 2 అవుతుందిరా. దిస్ ఇస్ ద లాంబ్డా బై 2. The distance between any two of the distance between compression and neighboring rarefaction, that is lambda by 2 అవుతుంది. లాంబ్డా బై 2 అవుతుంది అన్నది. ఓకే, సో వాడు అడిగింది ఏంద్రా? డిస్టెన్స్ అడిగాడు. ఆఫ్ కోర్స్ వాడు అడిగింది టైం ఇంటర్వెల్ అడిగాడు కదా. సో టైం ఇంటర్వెల్ అడిగాడు కాబట్టి మనకి దిస్ ద డిస్టెన్స్ లాంబ్డా బై 2. సో మనకి ఇక్కడ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం ఈజ్ వాట్? డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ. డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ. డిస్టెన్స్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? లాంబ్డా బై 2గా. లాంబ్డా బై 2 నేనా? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా v by f. Lambda equal v by f. Okay, lambda is equal, what is the value of v? 350 by f etra 500. 0 0 get cancel out. So lambda value మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే 35/50 వచ్చింది. 35/50 వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద లాంబ్డా వాల్యూ అన్న. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే దీన్ని 5 7s are 5 10s are 7/10. ఓకే, లాంబ్డా వాల్యూ. సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతరా? లాంబ్డా బై 2 కాబట్టి 7/10 into 2. దట్ ఈస్ ద లెంత్. దట్ ఈస్ ద లెంత్ రా. సో మనకి ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడు అంటే టైం అడిగాడు కాబట్టి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీ దిస్ డిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్ బై వెలాసిటీ. లెంత్ వచ్చేసేసి 7/10 into 2 into వెలాసిటీ ఎంత? 500. ఓకే, సి మనకి ఇక్కడ నిమిషం అన్న వెయిట్. మనకి ఈ డిస్టెన్స్ లాంబ్డా బై 2 అంటే దీని టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతున్నారు? ఇక్కడ 7 నుంచి 7కి టీ అయితే t/2 అవుతున్నారు. డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం. జస్ట్ వెయిట్, అవసరం లేదు, ఇది డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం. నేను ఇక్కడ అది చేసినా కూడా ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. ఇలా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టైం పీరియడ్ లైక్ దిస్. ఇది టీరా. సో ఇది ఎంత అవుతుందా? t/2 అవుతుంది. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? t/2 అవుతున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడంటే టైం అడిగాడు. టైం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడికి అంటే చూడండి. సో మీరు ఇదిగో ఇది మ్యాక్సిమం, ఇది కూడా మ్యాక్సిమం. ఈ రెండు మ్యాక్సిమమ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా t/2నే. కాబట్టి ఇక్కడ క్రష్ ట్రఫ్లో రాశాను, ఇక్కడ కంప్రెషన్ రిఫ్రాక్షన్ రాశాను. సో 1 లాంబ్డా అంటే ఎంత? టైం క్యాపిటల్ టీ. అందులో హాఫ్, దట్ ఈస్ లాంబ్డా బై 2. టైం ఎంత? t/2నే. సో t by half of the time period. Time is equal to half of the time period. Okay. So t అంటే 1/f కదా. That is 1/2f. T is equal to 1/2 into what is the value of f? 500. That is 1/1000 seconds ra. And t is equal to 10⁻³ seconds. That is equal to 1 millisecond by. Okay. Option వచ్చేసి 3, 7th one 3 ra. 1/1000 seconds. This is the answer. Option 3. సింపుల్గా చేసేస్తాను. సింపుల్గా సాల్వ్ చేసాను. ఒకసారి చూడరా. వాడు అడిగింది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ బై ద వేవ్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ maximum compression to maximum rarefaction, neighboring maximum rarefaction. So ఇక్కడ పెట్టే టైం ఎంత? టైం t is equal to half of the time interval. Half of the time interval. Hey, this is the one complete wave na. One complete wave పెట్టే టైం t. దీని వేవ్ లెంత్ వచ్చి లాంబ్డా. లాంబ్డా బై
Okay, lambda is nothing but t. Lambda by 2 is nothing but t by 2. Is nothing but t by 2. అందులో ఆఫ్ అయ్యి కదా t by 2. కరస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ ఎంత అయింది lambda by 2 అయింది. lambda by 2 అయింది. ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్, డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. సో 1 మిల్లీ సెకండ్ లేదంటే 1/1000 సెకండ్స్. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ పడిందన్న, దట్ ఈస్ రేర్ ఫ్రాక్షన్. రేర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే నా నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. Problem number 8. The uniform rope of mass 0.1 kg. Mass ichadra 0.1 kg. Okay. Length 2.45 meter. L ichadra 2.45 meter. Okay. Hangs from a rigid support. The time taken by the transfer wave formed in the rope to travel to the full length of the rope is G value ichada by ఎంత ఇచ్చాడు 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, యూనిఫామ్ రోప్ ఆఫ్ మాస్ 0.1 kg. మాస్ ఇచ్చాడు, లెంత్ ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ వస్తుంది. టైం టేకెన్ బై ద ట్రావర్స్ వేవ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద రోప్ టు ట్రావెల్ త్రూ ఏ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రోప్. ట్రావెల్ టు ఏ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రోప్ అన్నాడు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వెలాసిటీ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా లెంత్ తెలుసు కాబట్టి టైం ఆటోమేటిక్గా టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ వేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 1. ఓకే, సి మనకి ఇక్కడ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. సో వెలాసిటీ ఏంటిది? యూనిఫామ్ రూపం 0.1, లెంత్ వచ్చేసి 2.45. ఓకే, హ్యాండ్స్ ఫ్రమ్ రిజిడ్ సపోర్ట్. ఓకే, టైం టేకెన్ బై ద ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ద రోప్ టు ట్రావెల్ త్రూ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రోపీస్. ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రోపీస్ అని అన్నాను. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ జస్ట్ ఏం చేద్దామంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ, where mu is the mass per unit length. Mu is the mass per unit length. Okay. T is equal to m0 by mu ante mass per unit length. Cancel. So V is equal to ochindra G into L ochindra. Velocity vachesi G into L వచ్చేసింది. సో G ఇంటూ L. ఓకే, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇదే G వచ్చేసి 9.8 ఇంటూ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, 9.82. లేదంటే ఇట్లానే ఉంచండి రా. వెలాసిటీ ఇది, వెలాసిటీ ఏదైనా. నెక్స్ట్ మనకి టైం కావాలి. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ. డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ. ఓకే, డిస్టెన్స్ అంటే ఎల్ బై విఈ. సో ఎల్ బై వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి అనా? రూట్ ఆఫ్ జిఎల్. రూట్లోకి వస్తే ఎల్ బై జిఈ, ఎల్ బై జీరా. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్? 2.45. దీన్ని నేను 24.5 రాశాను. డివైడెడ్ బై జీ వాల్యూ 9.8 కదా, దాన్ని నేను 98 రాశాను రా. రెండు వాల్యూస్ సి దిస్ 2.45 9.8. 2.45ని నేను 24.5, ఇదేమో 98 రాశాను.
సో అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుందా 24.5 4s are 24.5 4s are exactly. That is 1/4. T is equal ఎంత అవుతుందా 1/2 అంటే 0.5 అవుతుంది. 0.5. Okay, 8th one is the first option. Okay, write down. Okay student, see this. This is the, just wait, this is the velocity. Okay, okay Nana, just wait. సో మనకి ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, v is equal to root of gl. మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంద్రా, f is equal to v/2l in case of fundamental mode. In case of string na fundamental mode f is equal to v/2l. Structure string f is equal to v/2l రా. సో దిస్ ఈస్ ద ఎఫ్. అప్పుడు మనకి దిస్ ఈస్ ద ఎఫ్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v నా మనకు కావాల్సింది టైమా. ఓకే, f is equal to v/2l. ఓకే, కరెక్ట్. టైం కాబట్టి మనకు కావాల్సింది టైం. రెసిప్రోకల్ వేస్తే దీనికి ఏమవుతుంది, t ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 2l/v అవుతుంది కదా, 2l/v అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ నా. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ. ఓకే, v ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ gl. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ ఫార్ములా ఏంట్రా, ఫండమెంటల్ మోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ v/2l కదా, v/2l. ఓకేనా. సో v వాల్యూ రూట్ gl బై 2l అంతేనా. సో 1/2 రూట్ ఆఫ్, చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్గా, l లోపల తీసుకెళ్తే gl/l² అవుతుందిరా, క్యాన్సిల్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ఎఫ్. టైం పీరియడ్ కావాలి కాబట్టి, టైం కాబట్టి 1/f అంటే దీనికి రెసిప్రోకల్ అంటే 2 into root of l/g రా. సో t is equal to 2 into root of l ఎంతరా 2.45. ఓకే, డివైడెడ్ బై g ఎంతరా 9.8. ఓకేనా. సో చూడండి, దీన్ని 24.5 రాస్తే దీన్ని 98 రాసుకోవచ్చు. 24.5 1s are, that is 4s are, that is 2 into root of 1/4, that is equal 2 into 1/2 by 2 to cancel. టైం ఎంతరా జస్ట్ 1 second. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నేను ఇక్కడ ఇందాక మనం సారీ మిస్ అయింది ఇది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ ఫర్ ఫండమెంటల్ మోడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ అయినా నెక్స్ట్, లేదంటే మనకి ఓపెన్ పైప్ అయినా ఫండమెంటల్ మోడ్ f is equal to v/2l అన్న. ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ హార్మోనిక్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. ఓకే, frequency of structure string f is equal to 1/2l into root of t by mu na. That is the standard formula. First mode. Okay, first mode. Second mode వచ్చేసి ఇక్కడ 2 వస్తుంది, థర్డ్ మోడ్ 3 వస్తుంది, ఫోర్త్ మోడ్ 4 వస్తుంది, and so on. Okay, this is the problem number 8. Next, problem number 9. Problem number 9 ga. Okay, a wave traveling along x-axis described by the equation y is equal to 0.005. Okay, 0.005 cos alpha x minus beta t. Alpha x minus beta t. Okay, Nana. Stop. If the wavelength and time period of the wave are, the wavelength and time period of the wave are, wavelength ఇచ్చాడు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు 0.08,
0.08 meter and time period వచ్చి 2 seconds. Time period వచ్చి 2 seconds. Okay. 0.08 meter, time period 2 seconds respectively. Then alpha, beta, approximate units are alpha value, beta value అడిగారా. So compare with standard equation y is equal to a cos kx minus omega t. Compare చేస్తేనా. So what is the value of k? Instead of k, alpha is there. Okay, alpha is equal to k, that is equal to 2 pi by lambda. 2 pi by, what is the value of lambda? 8 into 10 power minus 2. Okay na? 8 into 10 power minus 2. 2 ones are, 2 fours are. So pi into 10 power minus 2. Convert denominator to numerator. 100 అవుతుందా అనేది 4 25 are. So alpha is equal to 25 pi radian. K kada radian per meter. Next thing all beta na. Beta is equal to what? Omega, that is equal to 2 pi by t na. 2 pi f r is nothing but 2 pi by t. 2 pi by, what is the value of t? 2 seconds. Just pi na, pi radian only. Alpha value 25 pi, beta value pi radian na. So that is the option వచ్చేసేసి first one. Alpha value 25 pi ra, beta value just pi. 9th one వచ్చి first bit. First option is correct. 9th one no, first option. Okay. Okay nana. Next bit, that is problem number, bit number 10. Bit number 10 ra. When a sound wave of wavelength lambda is propagated in a medium, sound wave of wavelength lambda is propagated in a medium, the maximum velocity of the particle is equal to the velocity. Maximum velocity of the particle equal to velocity of the wave anadra. So maximum velocity is equal to a omega, that is equal to omega by k anadu vade. That is equal to omega. This is what? Velocity of the particle. This is what? Velocity of the wave. Both are equal each other. Both are equal and what? Okay, nana. The amplitude of the wave is. The amplitude of the wave is. Okay. అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం ఇచ్చాడంటే వెలాసిటీస్ ఈక్వల్ అన్నాడు రా. నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఏమో ఏ ఒమేగా రా. Velocity of the wave ఏమో velocity of the wave omega by k ra. Both are equal అన్నాడు. Vp is equal to Vw. ఓకే, Vp అంటే ఎంత? a omega. Vw అంటే ఎంత? omega by k. omega cancel. a is equal to 1 by k. 1 by k అంటే ఎంత? 2 pi by lambda. lambda by 2 pi ra. So option which is 3 ra. Next 11th bit. A wave of length 2 meter, that is nothing but wavelength. A wave of length is 2 meter is superimposed on a reflected wave to form a stationary wave anadra. A node is located at x equal to 3 centimeter. A node is located at x equal to 3 centimeter. The next node will be located at x is equal to dash. Okay. See, ఇక్కడ మనకి a wave of length lambda ఇచ్చాడు రా, 2 మీటర్ ఇచ్చాడు. ఓకే. ఈ superimposed on a reflected wave to form a standing wave. That is stationary waves are formed రా. Stationary waves forming na. A node is located at x equal to 3 meter.
x equal to 3 meter దగ్గర నోడ్ అనేది జనరేట్ అయింది అన్నాడు. నెక్స్ట్ నోడ్ విల్ బి లొకేటెడ్ ఎట్ x is equal to what? ఓకే, సో నోడ్ x equal to 3 meter దగ్గర నోడ్ జనరేట్ అయింది అన్నాడు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ నోడ్ ఎప్పుడు జనరేట్ అయితే అన్నాడు. ఓకేనా, స్టాండింగ్ వేవ్స్ కదా, స్టేషనరీ వేవ్స్, స్టాండింగ్ వేవ్స్. ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా, that is f is equal to standing waves v by 2l. Okay, see this, first mode, second mode, third mode of vibration, third mode. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సి మనకి లాంబ్డా ఎంత ఇచ్చాడు ఆయన, wave of length 2 meter is superimposed on a reflecting wave to form a stationary wave. A node is located at x equal to 3 meter. x is equal to 3 meter దగ్గర నోడ్ అనేది జనరేట్ అయింది అని అంటారా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూస్తేనా ఈ నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, లాంబ్డా బై 2 రా, లాంబ్డా బై 2. ఓకే, లాంబ్డా బై 2 ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ దీన్ని మనం ఎంత ఎల్ అనుకుందాం, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, లాంబ్డా బై 2. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, లాంబ్డా బై 2. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 ఫర్ ఫస్ట్ మోడ్. అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ నోడ్స్ అవ్వచ్చు, యాంటీ నోడ్స్ అవ్వచ్చు, లాంబ్డా బై 2 అవుతుంది. లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 2/2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 1 మీటర్. ఓకేనా, 1 మీటర్ వచ్చింది మనకి. ఏంది ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్. వాడు ఏమన్నాడు ఒకసారి ఫస్ట్, a wave of length 2 meter is superimposed on reflecting wave to form a stationary wave. A node is located at x equal to 3 meter. At 3 meter, node will be generated. Node is formed. Next 1 meter distance లో again the node form అయింది. చూడాలి ఇదిగో. సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ 1 meter distance లో నోడ్ ఫామ్ అయింది అన్నాడు. ఇక్కడ వాడు 3 meter at 3 meter నోడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్ నోడ్ ఎంత 1 meter దగ్గర ఫామ్ అయింది. అంటే టోటల్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత అయితే ఇప్పుడు 3 + 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 meter. నెక్స్ట్ నోడ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ at a distance of x dash equal to 4 meter. That is the answer. ఓకే, సి ఆప్షన్ వచ్చేసి 4. ఆప్షన్ వచ్చేంద్రా ఫోర్త్ ఆప్షన్ 11th one 4. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. వాడు వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు రా, వేవ్ ఆఫ్ లెంత్ 2 meter అన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఎంతరా, ఏది దిస్ ఫస్ట్ మోడ్. ఏం ఫామ్ అవుతుందా, 2 nodes 1 యాంటీ నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దీనికి డిస్టెన్స్ ఎంత, లాంబ్డా బై 2. ఎలిజిబుల్ ఎంత, లాంబ్డా బై 2. ఓకేనా, లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 2 ఇచ్చాడు. 2 క్యాన్సిల్, ఎల్ ఈక్వల్ టు 1 meter. సో లెంత్ 1 meter దగ్గర ఏం ఫామ్ అయినరా, నోడ్సే ఫామ్ అయింది. వాడు ఫస్ట్ నోడ్ ఎంత అన్నాడు, 3 meter దగ్గర ఫామ్ అయింది అన్నాడు. నెక్స్ట్ 1 meter, ఇంకో 1 meter దగ్గర ఇంకో నోడ్ ఫామ్ అయింది. అంటే టోటల్ నెక్స్ట్ నోడ్కి ఎంత డిస్టెన్స్, ఆరిజిన్ ఇంకా అన్నాడు 4 meter ఉంది. ఆరిజిన్ ఇంకా 4 meter. సపోజ్ సీ దిస్, ఇది ఆరిజిన్ అనుకుంటే కదా జాగ్రత్త వినాలి. ఇది ఆరిజిన్ అనుకుంటే 3 meter డిస్టెన్స్ దగ్గర ఒక నోడ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ నోడ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, 1 meter డిస్టెన్స్ దగ్గర నోడ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ 1 meter డిస్టెన్స్ దగ్గర నోడ్ ఫామ్ అయింది. సపోజ్ మనకు వచ్చి 1 meter. ఆరిజిన్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, అది 4 meter. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్.
Simple logical bit. Next 12th one. 12th one. Okay, 12th bit chudra. The equation of a station wave y is equal to entrana 0.8 cos 0.8 cos of pi x by 20. Okay, and sin 200 pi. Sin 200 t na 200 pi t. Okay ra. Now this is a standing wave equation ra. This is the what? Standing wave or stationary wave na. So y is equal to 0.8 cos pi x by 20 sin 200 pi t, where x in centimeters, t in seconds. The separation between two conjugate nodes is conjugate node అంటే ఎంత ఈ నోడు వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత λ/2 నానా. So x is equal to λ/2. What is the value of lambda? See this is the k. Compare this standard equation. Y is equal to 2a cos kx sin omega t by. So the distance between any two conjugate nodes λ/2. Conjugate nodes అవ్వచ్చు యాంటీ నోడ్స్ అవ్వచ్చు λ/2 అవుతుంది. The distance between నోడ్ నైబరింగ్ యాంటీ నోడ్ λ/4 అవుతుందిరా. ఇక్కడ వాడు అడిగింది మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కాంజుగేట్ నోడ్స్ ఎంత λ/2. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా? సో కంపేర్ దిస్ k is equal to what? K equal to pi by 20. బట్ k is equal to ఎదురా? K is equal to 2 pi by lambda కదా. K equal to 2 pi by lambda నానా. pi get cancel out. Lambda is equal to what? 40 meter. So x is equal to 40 by 2 nana. X is equal to ఎంత అప్పుడు 20. Sorry, this is centimeters. ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ సెంటీమీటర్ లో ఉంది. X is equal to 20 centimeters. That is the correct answer. అరే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అన్న the given equation is centimeters. So answer also centimeters, 20 centimeters. That is the correct answer. Okay, next 13. The vibration of a string fixed at both ends. Both ends fix చేసాడంటే స్టాండింగ్ వేవ్ జనరేట్ అవుతుందన్న. ఫిక్స్డ్ at both ends like this. ఏ వేవ్ జనరేట్ అవుతుందా? స్టాండింగ్ వేవ్ జనరేట్ అవుతుంది. The vibration of string fixed at both ends are represented by y is equal to 16. Okay, sin. Okay, pi x by 15. Pi x by 15 cos of 96 pi into t ra. Okay nana. Where x and y are again ఇది కూడా సెంటీమీటర్ లో ఉందిరా, t in seconds. Then the phase difference between the points at x equal to 13 centimeter and x equal to 16 centimeter in radian is అన్నాడు. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు రా. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు. మనకి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏందిరా? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ is equal to 2 pi by lambda into path difference. ఎంతగా? ఓకే, వాడు పాత్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు 13 సెంటీమీటర్ 16 సెంటీమీటర్. ఓకే, ముందు ఇక్కడ మనకి ఒకసారి చూస్తేనా ఏ వేవ్ ఇది? స్టాండింగ్ వేవ్. ఓకే, క్లియర్ రా. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ చూడరా, ద డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఇది? λ/2 ఏనా? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ నోడ్స్ నోడు the distance between any two nodes ఎంత చూడండి ఒకసారి. x is equal to λ/2. లాంబ్డా ఎంత ఒకసారి చూడండి బాయ్. k is equal to 2 pi by lambda. k వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? ఎంత ఉంది చూడరా? pi by 15. ఓకే రా. pi క్యాన్సిల్ రా. లాంబ్డా is equal ఎంత రా? 30 కదా. 30 సెంటీమీటర్ గా.
సో lambda equal to 30 centimeter by 2, that is 15 centimeter. జాగ్రత్త చూడాలి రే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ నోడ్స్ ఈజ్ 15 సెంటీమీటర్ ఉంది. ఓకే, క్లియరా? వాడు ఏమన్నా అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ x ఈక్వల్ టు 13, x ఈక్వల్ టు 13 సెంటీమీటర్స్ అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 సెంటీమీటర్ అన్నాడు. సో వేవ్ నగా ఇట్లా ట్రావెల్ అయ్యి, జాగ్రత్త చూడండి, ఇట్లా ట్రావెల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్ అవుతుంది? 15 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 16 అంటే ఈ రీజియన్లోకి వెళ్తుందిరా, 16 అంటే ఈ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్రస్ట్, దిస్ ఇస్ ద ట్రఫ్. మరి క్రస్ట్కి ట్రఫ్కి మధ్య ఉన్న ఫేజ్ ఎంతరా? ఎంత ఫేజ్? పై 180 రా. క్రస్ట్ ట్రఫ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చి పైన 180 డిగ్రీ. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ పై. సింపుల్ లాజికల్. పై ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? పైన పై రేడియన్. సో ఆప్షన్ 2 రా, ఆప్షన్ 2. ఓకే, రైట్ డౌన్. Okay, next numerical problem, that is problem number 14. 13 completed, 14. Okay, a structure string of length 200 centimeter ఇచ్చాడు. L ఇచ్చాడు రా, 200 centimeter. Okay, suppose a stationary wave with points having displacement amplitude of millimeter being separated by a equal interval of 20 centimeter. Okay na? To which overtone do these vibration belongs? So ade wave ra, standing wave. Okay, so we'll points ichchadara, careful, listen carefully. Idi 20, this is also 20, this is also 20. మొత్తం మనకి 420 ఇచ్చాడు. చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్గా. this is also 20 రా. ఓకే, టోటల్ దిస్ ఇస్ వేవ్ లెంత్ అన్న. టోటల్ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 20 20 20 20. సో వేవ్ లెంత్ వచ్చి 80 సెంటీమీటర్. ఓకే, వేవ్ లెంత్ ఎంత? 80 సెంటీమీటర్. వాడు అడిగింది ఏంటంటే టు విచ్ ఓవర్టోన్ డూ దిస్ వైబ్రేషన్ బిలాంగ్స్. ఓవర్టోన్స్ అంటే, సో ఓవర్టోన్ అంటే మనకి ద ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అంటే నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్, అదర్ దాన్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్ని కూడా ఓవర్టోన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ మనం ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ అంటే సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంటాం. థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇంతకీ ఇదేంటన్నా స్టాండింగ్ వేవ్. సో స్టాండింగ్ వేవ్లో మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటా? సో దిస్ ఈజ్ F is equal to V by 2L. అంతే కదా? F యావది విచ్ మోడ్? ఫండమెంటల్ మోడ్. F is equal to V by 2L. ఒకసారి చూడండి. F is equal to V by 2L. ఓకే, వెలాసిటీ కావాలి మనకి. ఇది ఫస్ట్ మోడ్కి ఎంత మోడ్ అనుకుంటారా? NV by 2L. వేర్ n ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్. n ఈక్వల్ టు 1 ఫస్ట్ మోడ్, దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ మోడ్. 2 రాస్తే సెకండ్ మోడ్, దట్ ఈస్ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ హార్మోనిక్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్. ఓకేనా? సో n వాల్యూ కనుక వచ్చిందంటే మనకి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం అది
ఎన్నో మోడ్ అనేది ఎన్నో హార్మోనిక్ అనేది తెలిసిపోద్ది. దాంట్లో నుంచి -1 చేస్తే దాని యొక్క ఓవర్టోన్ వచ్చేస్తుంది. సో వాడు ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకి ఏమన్నాడంటే లెంత్ ఇచ్చాడు, తర్వాత వచ్చేసేసి మనకి వేవ్ లెంత్ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 20 సెంటీమీటర్ అన్నమాట. అన్నీ కూడా ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 20 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీ కావాలి. సో మనకి వేవ్ లెంత్ ఒకసారి చూస్తేనా v is equal to f lambda, v is equal f is equal to ఏంట్రా v by lambda. అంతేగా, f is equal to ఏంటది v by lambda is equal to nv by 2l. v get cancel out. lambda is equal ఎంత అవుతుందా 2l by n. అంతేనా, లేదంటే n is equal to n వాల్యూ సరిపోతుంది మనకి. సో 2l by lambda is equal to n. సో 2 into l వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడ్రా 200 డివైడెడ్ బై lambda ఎంత ఇచ్చాడ్రా 80. lambda ఎంత 80 కదా. సో 0 0 get cancel out. So 2 1s are 2 4s are 4 1s are 4 5s are. So n is equal to what? n equal to fifth harmonic, fourth overtone. ఫోర్త్ ఓవర్టోన్ అలా ఎంత హార్మోనిక్ అయితే n-1 ఓవర్టోన్ అవుతుంది. n-1 ఓవర్టోన్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో ఓవర్టోన్ అంటే ఏంది, ఒకటి తక్కువ. హార్మోనిక్ అంటే ఒకటి తక్కువ అంతే జస్ట్. ఓకే, n ఈక్వల్ టు ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్, ఫోర్త్ ఓవర్టోన్. చూడండి ఒకసారి, జస్ట్ లిజన్. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు v by 2l. ఇది ఫస్ట్ హార్మోనిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ 2v by 2l ఏంటిది సెకండ్ హార్మోనిక్. ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ f3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంట్రా 3v by 2l. దీన్ని ఏమంటారన్నా థర్డ్ హార్మోనిక్, సెకండ్ ఓవర్టోన్ అంటారు. అండ్ సో ఆన్. fn ఈజ్ ఈక్వల్ టు nv by 2l. this is equal to nth harmonic n-1th overtone. ఓకే డన్. n-1 ఓవర్టోన్ అంటే ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ అంటే ఫోర్త్ ఓవర్టోన్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 14. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 15 రా. సౌండ్ వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ along the positive x direction. పాజిటివ్ x మూవ్ అవుతుందిరా. Displacement y of the particles from their mean positions. Displacement y of the particle from their mean positions at position x is shown in the figure. Choose the correct alternative అన్నాడు. Choose the correct alternative అన్నాడు. ఓకే, జాగ్రత్త చూడాలి బాయ్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం వేవ్ ప్రాపగేషన్. y this is x, positive x axis. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ రా. ఏమన్నాడు ఇక్కడ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఏ, ఇది దిస్ ఈజ్ ఏ రా, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ సి, దట్ ఈస్ డి, దిస్ ఈజ్ ఈ అబ్బాయి. ఓకేరా, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫార్ములా ఇదిరా, velocity of the particle is equal to minus velocity of the wave into slope.
అదే కదా ఫార్ములా. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇంటూ స్లోప్ రా. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఏ దగ్గర స్లోప్ పాజిటివ్, ఏ దగ్గర స్లోప్ ఏమవుతుంది జాగ్రత్త చూడాలి. ఏ దగ్గర స్లోప్ ఏమవుతుందా, ఇది ఏ పొజిషన్ అసలు, ఏ పొజిషన్ అదే, దిస్ ఈజ్ ద మీన్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ మీన్ పొజిషన్, అంతేనా. సో ఏ దగ్గర స్లోప్ పాజిటివ్ స్లోప్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ నెగిటివ్ అవుతుంది, అంటే పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇదే పొజిషన్, ఇదే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, వెలాసిటీ జీరో రా. నెక్స్ట్ ఇది మీన్ పొజిషన్, వెలాసిటీ ఏమవుతుందా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. వెలాసిటీ విల్ బి మ్యాక్సిమం ఎట్ సి, వి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ స్లోప్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. స్లోప్ ఏంద్రా, స్లోపు నెగిటివ్ స్లోప్ అక్కడ, నెగిటివ్ స్లోప్ కాబట్టి, స్లోప్ నెగిటివ్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ పాజిటివ్ కాబట్టి పార్టికల్ పైకి వైబ్రేట్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ డి దగ్గర ఏ పొజిషన్, ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, వెలాసిటీ జీరోనా. సో ఇక్కడ చూడండి అబ్బా, ఇక్కడ చూడండి. ఈ దగ్గర స్లోప్ అగైన్ పాజిటివ్, స్లోప్ పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్, నెగిటివ్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూద్దాం మనం. First one, particle located at E has its velocity in negative y direction. E దగ్గర నెగిటివ్ y direction అబ్బాయి, కరెక్ట్ రా. ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్. రెండో చూడండి రా. పార్టికల్ లొకేటెడ్ at D has జీరో వెలాసిటీ. D దగ్గర ఏదైనా D దగ్గర జీరో వెలాసిటీ, కరెక్ట్, అది కూడా కరెక్టే. థర్డ్ వన్ చూడండి. పార్టికల్ లొకేటెడ్ at C has maximum velocity. C దగ్గర మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ అన్నాడు రా. సి దగ్గర మ్యాక్సిమం వెలాసిటీగా, ఎందుకంటే మీన్ పొజిషన్ అది. అట్ మీన్ పొజిషన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మ్యాక్సిమం అనా, మీన్ పొజిషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో. ఓకే, ఆల్ ద అబోవ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ రా, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇది ఫార్ములా, ఇది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. 16. The wave described by y is equal to 0.25 sin of 10 pi x minus 2 pi t, 10 pi x minus 2 pi t రా. ఓకే రా. 0.25 sin 10 pi x minus 2 pi t by where x and y are in meter t in second is wave traveling along the along the positive x direction, positive x axis. Okay, positive x direction with frequency wavelength. So ఇక్కడ k is equal to ఎంత పై 2 pi by lambda. ఓకే, kx కదా, k into x, k వాల్యూ వచ్చేసి 10 pi, pi cancel, 2 1s are 2 5s are, lambda వాల్యూ 1/5 రా. 1/5 అంటే 0.2 కదా, 0.2 మీటర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాంబ్డా, ఇది లాంబ్డా వచ్చేసింది, వేవ్ లెంత్ వచ్చింది. ఫ్రీక్వెన్సీగా w ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో wt కాబట్టి 2 pi బట్ w ఈక్వల్ టు 2 pi f కదా, f ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, జస్ట్ 1 మీటర్. సో వేవ్ ప్రాపగేటెడ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ x axis with a wavelength of 0.2 with frequency of 1 meter. Option A, wave positive x direction with a frequency of 1 hertz, wavelength 0.2 meter. So option 3 ra. 2 ఉంది చూడండి, x direction with frequency pi hertz అన్నాడు, wavelength 0.2, అది రాంగ్ అన్నాడు. 3 option 3, 16 option 3 అబ్బాయి, 16 option 3. Next,
Next 16 completed. 17 ra. A wave traveling in the positive x direction having a displacement along y direction as 1 meter. So wave ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతుందంట బాయ్, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ x axis అంటే. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ, y డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంట 1 మీటర్. అంటే ఆంప్లిట్యూడ్ వచ్చి 1 మీటర్ అనే, ఆంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 1 మీటర్.